Thank you very much and good afternoon from 네, Helsinki. 감사합니다. I'm very 안녕하세요. honored to have this opportunity to 헬싱키에서 talk about 여러분에게 Finnish 인사드리고 basic 또한 income 핀란드의 experiment which was 기본소득 conducted in 실험에 대해서 2017 and 말씀을 드릴 수 있어서 기쁘게 2018. 생각합니다. 해당 So 실험은 there 2017년부터 are 18년 a 사이에 number of 진행이 unique features with 되었습니다. this 굉장히 experiment, and one of them 특징적인 was that this 요소들이 많이 experiment was 있었는데요. 본 actually 실험의 implemented by 경우에는 a conservative coalition government. 보수 Currently we have a 당에 government 의해서 with 진행이 5 되었다라는 female 것입니다. party heads, but then we had 3 현재의 male party 저희의 heads, and normally 핀란드 basic income as 정부는 an initiative has 정당 been supported 대표분들이 by elected 여성분들이시지만 parties and green 이때 parties, but those were 당시에는 not in power 남성분들이 when the 당을 basic 이끌고 income 있었습니다. experiment 그래서 took place. 이와 같은 사진에 So I 나와 will 있는 first talk about 분들께서 the 이제 labor 본 market context of the 실험을 experiment 진행을 and then 하였고요. also the social security 노동시장 context of 측면에서의 the experiment. 실험에 대해서 So 말씀을 먼저 드릴 as many 예정입니다. countries, we are facing 많은 rapid 국가들과 population 마찬가지로 aging, which 핀란드에서도 puts pressure on 급속도로 public 고령화가 finances, 진행되고 and our 있으며 participation 이는 rates have not 공공재정 been 지출에 very high. 압박을 주고 있습니다. So incentives to 그리고 work, they've been a 또한 major 근로에 political 대한 theme for a 참여율이 long time. 줄어들고 있습니다. But there still has been quite 그럼에도 modest 불구하고 investment in active labor market policy 사실 measures. 이 활발한 And we 노동시장 know that 정책에 those 대한 measures 투자가 are not always 많지를 effective 않았습니다. in 그리고 이와 activating 같은 participants, especially 정책들이 those who 그렇게 are 노동시장 who have 참여를 facing multiple obstacles to 증대시키고 있는 데에 큰 labor 영향을 So 미치지는 the main 못하고 theme 있습니다. of 그렇기 this 때문에 experiment was to 해당 improve 실험에서의 주요 labor 테마 market 중 incentives 하나는 and increase labor 노동시장 market 내에서의 participation. 그 시장 Another issue is 참여를 that 이끌어낼 수 있는 if 인센티브를 we 제공하는 have a 것이었습니다. country which already 그리고 has an social security system which is 이미 closest 핀란드의 to basic 사회복지 income, I would 체계는 argue that 사실 it is actually 기본소득과 Finland. 상당히 Since we 유사한 have 것이 every legal 있는데요. citizen has an 그래서 entitlement to basic amount of 핀란드에 social 있는 assistance, 거의 and 합법적인 that 거주자는 amount 기본적인 cannot 수준의 be 사회적인 sanctioned 지원을 받을 권리가 있습니다. completely. It can be reduced by 20 or 그러나 40%, but only 해당 for 2 months. 지원액을 두 So 달간 you could say that we already 20% have a 삭감할 kind of 수가 basic 있습니다. income 만약에 system 활발한 in place. 노동시장 Of course, that's 정책에 not 참여하기를 unconditional, 거부하는 but we 경우에요. have this guaranteed 그래서 이와 income 같은 system, and 이미 that also 기본소득에 includes 가까운 full 복지 support 체계가 for 있고요. 또한 rent. 핀란드의 경우에는 월세, in that 즉 sense, 주거비에 Finland has already 대해서도 system which is quite close to 지원하는 basic 금액이 income or 있습니다. actually is 그렇기 a 때문에 system of 기본 guaranteed income. 소득 또는 보장소득에 가까운 some 그런 words 시스템을 about 이미 the 갖고 features of 있는 the 상황이었습니다. experiment. 저희가 I 진행했던 think 실험의 what's 기본적인 really 특징들을 the most 말씀을 unique 드리면은 feature was 가장 that 독특한 this 점이라고 할 수 was 있는 the 것은 first 이것이 national 전국적으로 basic income experiment 기본소득 which was 실험을 implemented through passing a law. 진행을 So most of the 하면서 other 또 experiments, 법안이 they're based 통과되었다라는 on 것입니다. random 다른 sampling 이런 or 실험들의 on 경우에는 이미 샘플링 등 self-enrollment, 무작위 but this was 실험 또는 passed. This was 자발적인 implemented through passing a 참여였다라면은 law. 이 경우에는 So 이 the 실험은 experiment 법안이 통과되었기 period was 2 때문에 years, and the 이를 first 기반으로 results 해서 were just released 진행이 before the 되었습니다. end of the government 그리고 mandate period, and the final results were released in 2020. 최종 And currently 결과를 there are 보게 more 되면은 results coming from the 2020년 experiment. 5월에 이제 최초의 결과들이 So, 나왔고 그 I 이후에 mean, this 추가적인 experiment, 성과 및 그 it 결과들이 raised a 나오고 lot of 있습니다. international interest. 이러한 실험을 There were 통해서 also 전 세계적으로 a lot of 많은 관심이 misunderstandings 있었습니다. around the 그리고 experiment. 이 실험과 So 관련해서 this was not a 잘못된 full, basic 이해들도 income 있었는데요. experiment or universal 이는 basic income. This was just a partial 완전한 basic income experiment UBI는 focusing on those 아니었습니다. who are low-term 부분적인 unemployed. UBI였고요. Of course, we 장기 didn't have the possibility to 실업자를 evaluate 대상으로 dynamic or 하였습니다. system-level effects. 저희가 역동적이고 So we 시스템화된 didn't 효과에 have 대한 any 평가가 kind of 또한 saturation 가능하지 site as there 않았습니다. was in the city of Manitoba in the previous minimum 그리고 또한 income scheme in Canada. 캐나다의 시스템과 유사한 시스템은 그런데 아니었는데요. 이제 말씀을 드리면 저희가 임의로 대조군이 있었던 이와 같은 그 실험이 이루어졌습니다. 그런 조건으로 진행이 되었고 주관적인 웰빙을 측정하기 위한 것은 아니었습니다. 그래서 저희 실험의
기준 설정인데요. 2,000명이 대조군에 포함이 되었습니다. 죄송합니다. 실험 그룹에 2,000명이었습니다. 즉 2,000명이 이 사회 보장에 의한 실업 수당을 받는 2,000명이 이제 이 실험의 대상자였고요. 그다음에 대종군이 17만 3천 명이었습니다. 그리고 모두 동일한 금액을 받았습니다. 대조군과 실험군 이 모두 다 이제 금액을 받게 되었고요. 그다음에 대상을 보게 되면은 25세에서 58세 사이의 나이였습니다. 저희는 아주 젊은 층인 청년층, 즉 막 이제 취업을 하는 층과 그다음에 또 은퇴의 연령에 가까워진 자들은 대상에서 제외하였습니다. 저희는 월간 등록 데이터를 기본으로 공식 등록부에 수집되어 있는 등록 자료를 이용을 하였습니다. 그리고 세 개의 상이한 그리고 겹쳐지는 메커니즘을 실현하는 것이었습니다. 즉 실험군의 경우에는 기본소득을 취업을 하더라도 계속 받을 수 있었기 때문에 사실 취업을 통해서 소득을 더 늘릴 수 있는 인센티브가 있었습니다. 그리고 제재가 부재하였습니다. 즉 기본소득을 수급받는 경우라 하더라도 활발한 노동시장 정책 조치에 참여할 필요는 없었습니다. 즉 트레이닝 같은 것을 꼭 받아야 된다라는 거 없었고요. 그다음에 관료주의도 부재했습니다. 즉 수입을 보고하거나 아니면은 자금이 추후에 회수되거나 할 필요는 없었던 것이죠. 만약에 취업을 통해서 실제 근로소득이 발생했을 때에 반환을 하거나 하는 것은 없었습니다. 그래서 일할 의욕을 상승시킬 것이다라고 생각을 했었습니다. 그리고 저희가 이 관료주의를 부재했던 이유는 사람들이 게을러지고 구직을 멈추게 되거나 또는 이 의무적인 관료적인 요소들이 제거가 된다라면은 오히려 기본소득의 사람들이 취업 잠재력을 발휘할 수 있을 것이다라고 생각을 했고요. 좀 개선되는 취업에 대해서 늘어나지 않을까라고 생각을 했습니다. 그래서 그 취업 효과를 보시면은 이 표에서 나와 있는 것과 같이 사실 그 평균적으로 이 실험군의 경우에는 거의 50일을 근무하였고 그다음에 대조군에서도 거의 50일이었기 때문에 별로 차이가 없었습니다. 그래서 처치 그룹과 대조 그룹 간에는 별로 차이가 없었고요. 이것이 첫 해 결과인데요. 2년 차의 경우에는 또 다른 그 고용 방법이 도입이 되었습니다. 활발한 노동시장 정책으로서 이것은 어찌 보면은 제재 정책이었는데요. 이 제재 정책이 저희 실험에는 악영향을 미쳤다라고 할 수가 있습니다. 그 이유는 이로 인해서 2차 년도의 교영 효과를 저희들이 평가할 수가 없었습니다. 그리고 정부에서는 방향을 완전히 바꿔서 이 활발한 노동시장 정책을 도입하면서 기본소득에서 벗어나는 그런 정책을 펼치기 시작하였습니다. 그리고 저희가 이 결과를 보았을 때에 대조군보다 처치군에서 취업일수가 평균 6일 증가하였습니다. 그러나 이 기본소득 그리고 또한 활성화 모델이 2차 년도에는 동시에 진행이 되었습니다. 그래서 2년째에는 이 둘이 결합된 영향을 볼 수 있었습니다. 연구 그룹은 기본소득 모델에 포함된 굉장히 큰 당근이 실질적으로 취업을 증가시키지는 못했다라는 결론을 내리게 되었고요. 또 놀라운 그 결론 중 하나는 사람들이 활발한 노동시장 정책을 참여하도록 강요받은 것은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 대부분의 기본소득의 수급자들이 이런 활발한 노동시장 정책에 참여하기를 원했다라는 것이었습니다. 그래서
이 고용 서비스와 관련해서 거부감이 없었다는 것이죠. 그래서 옹호자들 중 일부는 이렇게 생각을 하고 있습니다. 이 적극적인 활발한 노동시장 정책이 제재 정책이다라고 생각을 하고 그 다음에 근로를 하게끔 강요하는 복지 제도다라고 얘기를 했지만 사실 그들이 의무적으로 해당 활발한 노동시장 정책에 참여할 의무가 없었음에도 불구하고 활용을 하였다라는 것이었고요. 그런 다음에 저희들은 그 해당 실험이 진행된 마무리 단계에 저희가 웰빙 효과를 검토하였습니다. 그래서 실험 기간의 마지막 2개월 전에 웰빙 효과에 대한 설문조사를 진행을 하였고요. 이를 통해서 이 주관적인 웰빙 관련된 설문조사를 보게 되면은 주관적 웰빙의 여러 측면에서 굉장히 큰 차이가 있음이 나왔습니다. 그래서 기본소득 수령자들은 대조군 응답자들보다 자신의 웰빙에 대해서 훨씬 더 긍정적인 평가를 내렸습니다. 그리고 자신감, 미래에 대한 자신감이 늘어났고 자기 자신에 대한 신뢰도 개선이 되었으며 스트레스 지수 및 우울증 증상이 낮아졌습니다. 그리고 인지 기능도 높아졌습니다. 아울러 이 기본소득 수령자들은 금전적 웰빙이 개선되었다라고 대답하였으며 또 더 낮은 수준의 관료주의를 경험하였다라고 대답하였습니다. 그래서 여러 측면에서 긍정적인 결과가 나왔습니다. 그런데 그 기준치가 없다라는 부분이 있었고요. 또한 대조군의 응답률의 경우 매우 낮았습니다. 12%만이 해당 설문조사에 응답을 하였죠. 이 대조군들의 경우. 그렇기 때문에 선정 메커니즘의 가능성이 있습니다. 그리고 또한 이때 당시에 2018년 초에 새로운 종류의 제재인 활성화 모델이 도입이 되었고 이것이 좀 부정적인 그 영향을 미쳤을 수 있을 것입니다. 그러나 그 결과에 대해서 요약을 말씀을 드리면은요. 취업에 대한 영향은 미미하거나 부재하였다라는 것입니다. 그러나 UBI에 대해서 긍정적인 경험이었다라고 응답을 하였고 또한 UBI 수령자들은 활발한 노동시장 정책에 대해서 거부하지 않았습니다. 캐나다, 미국, 네덜란드 등 다른 국가 그리고 스페인의 바르셀로나에서도 이런 실험들이 진행이 된 것을 보면은 고용보다는 웰빙에 더 큰 영향이 있다라는 것을 저희도 확인할 수 있었습니다. 취업과 관련해서는 그렇게 영향이 크지 않았던 것이 있는데요. 물론 재정적 동기가 있을 수 있지만 이것으로 노동시장의 참여율을 크게 향상시킬 만큼은 아니었다라는 것이었고요. 저희는 장기 실업 그리고 여러 가지 그 개방된 노동시장의 여러 가지 구조적인 요소들과 관련이 있었기 때문에 인센티브를 제공했다 하더라도 이것을 완전히 극복하는 데에는 한계가 있었다라는 것이었습니다. 그리고 실험을 통해서 느낄 수 있었던 추가적인 것은요. 저희가 이 실험 예산이 매우 적었다라는 것이었습니다. 이것이 실험 진행에서의 어려움 중 하나였고요. 이로 인해서 저희가 좀 더 상세하게 기본소득의 영향에 대해서 조사를 하고 그 결과를 산정하기가 어려웠습니다. 그리고 또한 그 기본적인 실업 예산에 대해서 자녀 수당이 있는데 그것이 기본소득에는 포함이 되지 않았습니다. 그래서 이런 어린이 지원금은 포함이 되지 않았고요. 그 다음에 또 굉장히 실험에 있어서 어려움이 있었던 것은 활성 모델이 2018년 초에 실업자들을 제재하기 위해서 도입이 되었고 이에 대해서 상당히 그 거부감이 시민들 사이에 많아서 시위도 있었습니다. 핀란드에서는 의회 위원회를 통해서 기본소득을 위한 논의가 좀 이루어지고 있습니다. 그래서 충분한
완전한 기본소득은 아니다 하더라도 참여형 소득 등과 같은 것은 고려해 볼 수 있을 것이라 생각합니다. 이것은 무조건적인 것은 아닙니다. 지역사회에 기여를 해야 되는 것입니다. 노동시장에 대해서 직접적으로 참여하는 것은 아니다 하더라도 자원봉사 등과 같은 이 참여를 하게 될 경우에는 참여형 소득에 대한 자격이 생기게 되는 것입니다. 새로운 실험들, 특히 관료주의의 덫 등에 대한 실험들이 앞으로 필요할 것 같습니다. 이 기본소득에 대한 실험은 저희가 기대했던 것과 비교했을 때는 다소 실망스러운 결과이기는 하였지만 점진적인 개혁 측면에서 본다라면은 이 실험이 그래도 하나의 작은 발전이 되지 않을까라는 생각이 됩니다. 그래서 이 최소 사회보장제도 개선에 있어서 그래도 조금의 발전이 이 실험을 통해서 이루어졌다라고 저는 생각을 합니다. 이것으로서 제가 준비한 내용은 종료되었습니다. 경청해 주셔서 감사드리며 향후에 토론에 참여할 수 있게 되기를 바랍니다. 빌라몬 교수님 감사합니다. 핀란드의 기본소득 실험 결과를 소개해 주셨습니다.